properties of aldehydes, ketones and carboxylic acid. First is identification of aldehydes. In aldehydes, hydrogen atom is directly attached to carbonyl group. Due to strong negative inductive effect of this carbonyl group, hydrogen atom of aldehyde can reduce another substance. This hydrogen is known as active hydrogen atom and it can reduce other substance. Therefore, aldehyde shows reducing character due to this active, replaceable or acidic hydrogen atom in aldehyde. aldehyde मधला हायड्रोजन जो आहे तो रिप्लेसेबल आहे, ऍक्टिव्ह आहे, तो हायड्रोजन दुसऱ्या कंपाऊंडचं रिडक्शन करू शकतो, म्हणून अल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजंट म्हणून काम करते. कीटोन मध्ये तसा डायरेक्टली अटॅच हायड्रोजन नसल्यामुळे कीटोनला रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नाही, तो दुसऱ्याला रिड्यूस करू शकत नाही. मग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आपल्याला सिलेबसमध्ये 3 सोल्युशनच्या बाबतीत स्टडी करायची आहे. पहिलं म्हणजे फेलिंग सोल्युशन टेस्ट, दुसरी टोलन्स रिएजंट टेस्ट आणि तिसरी चिप्स रिएजंट टेस्ट. These tests are used to identify the presence of aldehydes in given organic compound. Fehling solution test. In Fehling solution test, aldehyde is heated with Fehling solution. Fehling solution is mixture of Fehling solution A and Fehling solution B. Fehling solution A is copper sulfate solution. Fehling solution B is sodium potassium tartarate in sodium hydroxide, in strong alkali sodium hydroxide. When we mix this Fehling solution A and Fehling solution B, then final Fehling solution is obtained. When aldehyde is heated with this Fehling solution, then aldehyde get oxidized to carboxylic acid and Fehling solution is reduced to red precipitate of cuprous oxide. It is reduced to red precipitate of cuprous oxide. By observing this red precipitate of cuprous oxide, we can identify whether organic compound contain aldehyde group or not. मग कॉमनली आपल्याला सीईटी मध्ये प्रश्न काय विचारले जातात का फेलिंग सोल्युशन आणि फेलिंग सोल्युशन मध्ये ऑक्सिडेशन नंबर कसा चेंज होतो. तर इन फेलिंग सोल्युशन ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ कॉपर in copper sulfate solution it is Cu2 plus, that is oxidation number is +2. In cuprous oxide, oxidation number of copper changes to +1 and therefore decrease in oxidation number is reduction. Aldehyde reduces Fehling solution. Aldehyde reduces Fehling solution to red precipitate of cuprous oxide. Similar is the test which is used for identification of glucose in blood. डायबेटिक पेशंट मध्ये ग्लुकोज लेवल हे करण्यासाठी चेक करण्यासाठी पॅथॉलॉजी मध्ये बेनेडिक्ट सोल्युशन यूज केलं जातं. फक्त बेनेडिक्ट सोल्युशन मध्ये सोडियम पोटॅशियम टार्टारेट इन, तर सोडियम पोटॅशियम टार्टारेटच्या ऐवजी ते सायट्रेट घेतात. सिट्रिक ऍसिड, टार्टारिक ऍसिडच्या सॉल्टच्या ऐवजी ते सिट्रिक ऍसिडचा सॉल्ट यूज करतात. बाकी टेस्ट तीच आहे, ऑक्सिडेशन नंबर तसेच चेंज होतात. This Fehling solution test is also given by ketones which contain alpha hydroxy group. Ketonic group मध्ये ketones मध्ये alpha hydroxy ketone असतील तर ते पण ketone असूनही Fehling solution test positive देतात. But this test Fehling solution test fail for aromatic ketones. Aromatic ketones साठी ही टेस्ट applicable नाहीये. Aromatic ketones are not oxidized. Aromatic ketones as well as aromatic aldehydes also. Aromatic aldehydes, aromatic ketones do not give this Fehling solution test. That is, Fehling solution test is applicable only for aliphatic aldehydes and alpha hydroxy ketones. Second test is Tollens reagent test. It is also known as silver mirror test. Tollens reagent is ammonical silver nitrate solution. It is obtained by mixing silver nitrate solution with ammonia, aqueous ammonia, AgNO3 plus aqueous ammonia, ammonium hydroxide. Therefore, it is known as ammonical silver nitrate solution. There is complex formation as AgNH3 taken 2 times OH minus. So, अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन म्हणजे प्रिपरेशन वरून नाव आहे अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन.
सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन मध्ये ॲक्वियस अमोनियाचं सोल्युशन मिक्स केल्यानंतर आपल्याला अमोनिकल सिल्वर हायड्रॉक्साईड मिळतं. हा अमोनिया आणि सिल्वर हायड्रॉक्साईड, म्हणून टोलन्स रिएजंटला कधी अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट म्हणतात तर कधी अमोनिकल सिल्वर हायड्रॉक्साईड म्हणतात. तर टोलन्स रिएजंट is applicable to identify aliphatic aldehydes as well as aromatic aldehydes. Both type of aldehydes gives positive Tollens reagent test. When aliphatic aldehydes or aromatic aldehydes are heated with Tollens reagent, that is ammonical silver nitrate solution or ammonical silver hydroxide solution, केमिकल फॉर्म्युल्यावरून बघितलं तर अमोनिकल सिल्वर हायड्रॉक्साईड म्हणतो आणि प्रिपरेशन च्या कॉम्बिनेशन मधून म्हटलं तर अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट म्हणणार. तर व्हेन अलिफॅटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स आर हीटेड विथ टोलन्स रिएजंट, अल्डिहाइड्स आर ऑक्सिडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स while Tollens reagent is reduced to silver mirror. In Tollens reagent, oxidation state of silver is +1 and in case of silver mirror it is reduced to silver with oxidation number 0. These silver atoms obtained get precipitated on the inner wall of test tube. It looks like a mirror from external side and therefore it is known as silver mirror test. हे जे सिल्वर ॲटम्स असतात ते टेस्ट ट्यूबच्या इनर साइडला डिपॉझिट होतात आणि बाहेरून पाहिल्यानंतर ते शायनिंग सरफेस, मिरर सारखा शायनिंग सरफेस दिसतो, म्हणून आपण त्याला म्हणतो सिल्वर मिरर टेस्ट. तर टोलन्स रिएजंट टेस्ट इज अप्लिकेबल फॉर aliphatic aldehydes as well as aromatic aldehydes. लक्षात ठेवायचे का filling solution test is applicable for alpha hydroxy ketones also and not applicable for aromatic aldehydes. Chips reagent test. Chips reagent is prepared first by passing sulfur dioxide gas through aqueous solution of para-rosanilin hydrochloride. Para-rosanilin hydrochloride is magenta colored solution. When sulfur dioxide gas is passed through it, it undergo oxidation. Para-rosanilin hydrochloride undergo oxidation to give colorless solution. This colorless solution is Chips reagent. This colorless solution is Chips reagent. बऱ्याच वेळा तुम्हाला असं विचारतात की व्हॉट इज कलर ऑफ Chips reagent आणि मग तिथे मॅजेंटा, पिंक, ग्रीन वगैरे दिलेलं असतं, आपण मॅजेंटाला टिक करतो. पण चिप्स रिएजंट हे कलरलेस सोल्युशन आहे. जो ओरिजिनल कंपाऊंड आहे ज्याच्यापासून ते तयार केलं त्याचा कलर मॅजेंटा आहे, पण सल्फर डायऑक्साइड पास केल्यानंतर सोल्युशन तयार होतं जे कलरलेस आहे त्याला आपण चिप्स रिएजंट म्हणतो. When this colorless chips reagent which is obtained from magenta colored para-rosanilin hydrochloride by passing sulfur dioxide is heated with aldehyde. Then again aldehydes are oxidized to carboxylic acid and this para-rosanilin hydrochloride oxidation product is reduced to original compound again para-rosanilin hydrochloride. जो कलरलेस कंपाऊंड आपल्याला मिळाला होता ऑक्सिडेशन होऊन अल्डिहाइड त्याचं रिडक्शन करतो आणि पुन्हा तो ओरिजिनल फॉर्म मध्ये पॅरारोझॅनिलिन हायड्रोक्लोराइड सोल्युशन मॅजेंटा कलर्ड सोल्युशन आपल्याला मिळेल. इथे आपल्याला मॅजेंटा कलर इज रिअपियर्ड, मॅजेंटा कलर्ड सोल्युशन आपल्याला पुन्हा मिळतं. तर ह्या होत्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्डिहाइड. नंतर आहे जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स. Aldehydes and ketones. In aldehydes and ketones there is carbonyl group. In carbonyl group electronegativity of oxygen is more than that of carbon. Therefore oxygen carries delta negative charge and delta positive charge is developed on carbon atom. When negative charge is developed on more electronegative atom it gives stability. But carbon with delta positive charge, delta negative charge or any type of positive or negative charge is less stable and therefore it will try to attack on nucleophile. Nucleophile will try to attack on central carbon atom first. Actually oxygen ला delta negative charge develop झाला, इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट वर डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला तर त्याला स्टॅबिलिटी असते, तो काही इलेक्ट्रोफाईलला लवकर बोलवण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
मात्र कार्बनवर डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज अनस्टेबल आहे, कमी स्टेबल आहे, म्हणून तो स्टेबल होण्यासाठी निगेटिव्ह पार्टला आपल्याकडे ओढवेल. मग निगेटिव्ह पार्ट म्हणजे कोण? न्यूक्लिओफाईल. मग न्यूक्लिओफाईल पहिल्यांदा अटॅक करेल आणि हा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहे, म्हणून न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन्स आर कॅरेक्टरिस्टिक रिॲक्शन्स ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्सच्या न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन्स या कॅरेक्टरिस्टिक रिॲक्शन्स समजल्या जातात. मग न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन्स ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. फर्स्ट इज रिॲक्शन विथ हायड्रोजन सायनाइड. Addition of hydrogen cyanide. When aldehyde or ketone is reacted with, इथे हायड्रोजन असेल तर aldehyde, R' असेल तर ketone. It is reacted with hydrogen cyanide. It undergo nucleophilic addition reaction to give. आता इथे फक्त C डबल बॉन्ड O मध्येच ऍडिशन होणार आहे. हायड्रोजन डेल्टा प्लस, CN मायनस डेल्टा मायनस. हायड्रोजन निगेटिव्ह पार्टकडे जाईल आणि CN मायनस पॉझिटिव्ह पार्ट म्हणजे कार्बनकडे जाईल. आणि हा जो पण कंपाऊंड आपल्याला मिळेल हायड्रॉक्झी सायनाइड, त्याला आपण म्हणतो अल्फा हायड्रॉक्झी नायट्राइल्स, त्याला आपण म्हणतो सायनोहायड्रीन्स. सायनोहायड्रीन्स. अँड दिस रिॲक्शन इज यूज्ड टू इन्क्रीज कार्बन चेन. एक कार्बन ॲटम ॲडिशनमुळे वाढतो, म्हणून मग कार्बन लेंथ वाढवण्यासाठी आपण यूज केला जातो. किंवा हायड्रॉक्झी कार्बॉक्झिलिक ऍसिड, सायनाइडचा हायड्रोलिसिस केलं की कार्बॉक्झिलिक ऍसिड मिळतात. मग हायड्रॉक्झी कार्बॉक्झिलिक ऍसिड जसं लॅक्टिक ऍसिड किंवा सिट्रिक ऍसिड त्या टाईपचे कंपाऊंड्स मिळवण्यासाठी सायनोहायड्रीनची रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे. दुसरे आहे ॲडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड. व्हेन अल्डिहाइड इज रिॲक्टेड विथ अल्डिहाइड ऑर कीटोन. सेकंड आहे ॲडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड. When aldehyde or ketone is reacted with sodium bisulfite by nucleophilic addition reaction, पुन्हा Na जो आहे तो NaSO4, Na हा हायड्रोजन इकडे जाईल आणि आपल्याला मिळेल ॲडिशन प्रोडक्ट जो असेल तो R. इथे H असेल तर अल्डिहाइड, इथे OH आणि इथे SO3Na. क्रिस्टलाइन सॉलिड. सोडियम बायसल्फाइड. Aldehyde sodium bisulfite or ketone sodium bisulfite. When aldehydes or ketones both can react with sodium bisulfite to give nucleophilic addition reaction and produces crystalline solid of adduct. And this crystalline solid can regenerate original aldehyde and original ketone by simply acid hydrolysis or alkaline hydrolysis. Therefore, this reaction is used to separate carbonyl compounds from other organic compounds. अल्कोहोल आणि अल्डिहाइड किंवा अल्कोहोल आणि कीटोन किंवा कुठलाही अदर इथर आणि अल्डिहाइड किंवा कीटोन मिक्स झालेले असतील तर अल्डिहाइड कीटोनला अदर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड पासून सेपरेट करण्यासाठी ही रिएक्शन इंटरमिजिएट रिएक्शन म्हणून आपण वापरू शकतो. तर ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड. सेकंड पाहिले आपण ॲडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड. थर्ड ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल. Aldehydes and ketones both reacts with alcohol in presence of dry HCl to give acetals. When single molecule of alcohol is added into carbonyl compound, it gives hydroxy ether. It is known as hemiacetal. And when hemiacetal further reacts with second molecule of alcohol, we get acetal. Suppose this is either aldehyde or ketone. It is reacted with alcohol R+OH in presence of dry ether. आपल्याला मिळेल इथे RCH किंवा R'. आता ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मधला बॉन्ड तुटेल. हायड्रोजन डेल्टा पॉझिटिव्ह, ऑक्सिजन डेल्टा निगेटिव्ह. ऑक्सिजन डेल्टा निगेटिव्ह आहे म्हणजे तो कार्बनकडे जाणार. हायड्रोजन डेल्टा पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे तो ऑक्सिजनकडे जाणार. आणि आपल्याला मिळेल इथे OH आणि इथे OR'. OR'. हा अल्कॉक्झी अल्कोहोल असं पण म्हटलं जातं. अल्कॉक्झी अल्कोहोल किंवा
अल्कॉक्झी पॅरेंट कंपाऊंड अल्कोहोल असल्यामुळे अल्कॉक्झी अल्कोहोल म्हणतात किंवा हायड्रॉक्झी इथर असं पण म्हणतात. इट इज नोन ॲज हेमी ॲसिटल. दीज आर अनस्टेबल, देअरफॉर फर्दर रिॲक्ट्स विथ अल्कोहोल. पुन्हा एकदा अल्कोहोल सोबत रिॲक्शन होणार. R-OH. आता डिहायड्रेशन होऊन आपल्याला मिळेल जेमिनल डायइथर्स. These geminal diethers are known as acetals. It is known as acetal. अल्डिहाइड असेल तर ॲसिटल म्हणतो, कीटोन असेल तर कीटल्स म्हटलं जातं. तर when aldehydes or ketones are reacted with alcohols one by one, we get hemiacetal and acetal in presence of dry HCl. सॉरी, इथे ड्राय इथर नाही, ड्राय HCl. If dihydroxyaldehyde or dihydroxy glycols, डायहायड्रॉक्सी कंपाऊंड ज्यांना आपण ग्लायकॉल म्हणतो, तर पॉलीहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स आर रिएक्टेड विथ अल्डिहाइड्स और कीटोन, वी गेट cyclic compound, cyclic acetal, cyclic ketal. For example, consider this is ketone. When it is reacted with ethylene glycol, then in presence of dry HCl, aldehyde ketone आणि अल्कोहोल मध्ये कॅटलिस्ट असेल ड्राय HCl, it will undergo dehydration. हा H2O निघून जाईल आणि आपल्याला मिळेल सायक्लिक कीटल, OCH2. तर इथे हा पण एक इथर फंक्शनल ग्रुप आहे, इथे पण एक इथर फंक्शनल ग्रुप आहे. दोन इथर फंक्शनल ग्रुप असल्यामुळे त्याला आपण म्हणतो जेमिनल डायइथर्स सायक्लिक कीटल. कीटोन पासून मिळाला म्हणून सायक्लिक कीटल. अल्डिहाइड पासून मिळाला असतं तर सायक्लिक ॲसिटल म्हटलं असतं. ठीक आहे. तर ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल नंतर आपल्याला बघायचंय ॲडिशन अँड इलिमिनेशन, दॅट इज कंडेन्सेशन रिएक्शन्स ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स मध्ये कंडेन्सेशन रिएक्शन्स होते. पहिली कंडेन्सेशन रिएक्शन विथ हायड्रॉक्झिलमाइन. When derivatives of ammonia like hydroxylamine, hydrazine, phenylhydrazine, 2,4-dinitrophenylhydrazine, 2,4-dinitrophenylhydrazine, किंवा आणखी एक असतं सेमी कार्बॅझाइड, ऑल दीज आर डेरिव्हेटिव्स ऑफ अमोनिया. अमोनिया असतो NH2H. when hydrogen atom of ammonia is replaced by OH group, we get hydroxylamine. When hydrogen is replaced by NH2 group, we get hydrazine. When hydrogen is replaced by C6H5NH group, we get phenylhydrazine. 2,4-dinitrophenylhydrazine. इथे NH बेन्झीन रिंगच्या सेकंड आणि फोर्थ पोझिशनला नायट्रो ग्रुप असेल. 2,4-dinitrophenyl आणि मग हायड्राझिन. हायड्राझिन म्हणजे इथे NH2 असेल तर हायड्राझिन. ठीक आहे. मग सेमी कार्बॅझाइड मध्ये दिस इज रिप्लेस्ड बाय कंपाऊंड असतो NHCONH2. म्हणजे इथे जर आपण NH2 पकडला, हा झाला सेमी कार्बॅझाइड. हा तर अमोनिया मधला पार्ट आहे. मग हायड्रोजन ॲटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय NHCONH2. NH हा फिनिल ग्रुप आणि 2 NO2 ग्रुप, हे सगळे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अमोनिया. हायड्रॉक्झिलामाइन, हायड्राझिन, फिनिलहायड्राझिन, 2,4-dinitrophenylhydrazine, सेमी कार्बॅझाइड,
These are derivatives of ammonia. When aldehydes or ketones are reacted with ammonia or derivatives of ammonia, they undergo condensation reaction to give corresponding products. That he condensation reactions are carried out in presence of weak acid or weak base. Generally आपण weak base घेत असतो. तर aldehydes or ketones are reacted with hydroxylamine. प्रत्येक याच्यामध्ये हा OH H2O जो आहे तो निघून जाणार आहे. OH तसाच राहील. We get oxines. Aldehydes or ketones react with hydroxylamine. We get corresponding oxine. Formaldehyde असेल तर formaldoxine. Acetaldehyde असेल तर acetaldoxine. Ketone असेल तर ketoxine. When it is reacted with hydrazine, पुन्हा एकदा इथे सेम असेल, फक्त इथे OH च्या ऐवजी NH2 घेतला तर we get hydrazone. OH च्या ऐवजी NH2. फॉर्माल्डिहाइड असेल तर फॉर्माल्डिहाइड हायड्राझोन. ॲसिटाल्डिहाइड असेल तर ॲसिटाल्डिहाइड हायड्राझोन. ही हायड्राझिनची रिएक्शन. फिनिल हायड्राझिन, फक्त तुम्हाला हायड्रोजन काढून फिनिल ग्रुप टाकायचं आहे, काय नाही. व्हेन अल्डिहाइड्स ऑर कीटोन्स आर रिएक्टेड विथ फिनिल हायड्राझिन, वी गेट अल्डिहाइड ऑर कीटोन फिनिल हायड्राझोन. ॲसिटाल्डिहाइड असेल तर ॲसिटाल्डिहाइड फिनिल हायड्राझोन. डायमिथिल कीटोन असेल तर डायमिथिल कीटोन फिनिल हायड्राझोन. अशा टाईपचे कंडेन्सेशन प्रोडक्ट. 2,4-डायनायट्रोफिनिल हायड्राझिन. आता हे फिनिल हायड्राझिन आहे. 2,4 सेकंड आणि फोर्थ पोझिशनला नायट्रो ग्रुप ऍड करा. मग वी गेट कंडेन्सेशन प्रोडक्ट ॲज 2,4-डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन. ॲसिटाल्डिहाइड असेल तर ॲसिटाल्डिहाइड 2,4-डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन. सेमी कार्बॅझाइड. सेमी कार्बॅझाइड मध्ये जो सेकंड नायट्रोजन आहे त्याला अटॅच असतं. इथे NH आणि इथे CONH2. पुन्हा कंडेन्सेशन प्रोडक्ट तसाच मिळणार आहे. वी गेट सेमी कार्बॅझोन. हा अल्डिहाइड किंवा कीटोन मधला पार्ट, डबल बॉन्ड, इथे N सिंगल बॉन्ड NH CONH2. सेमी कार्बॅझोन. सेमी कार्बॅझाइड पासून सेमी कार्बॅझोन कंडेन्सेशन प्रोडक्ट असेल. नेक्स्ट आहे हॅलोफॉर्म रिएक्शन. व्हेन अल्डिहाइड्स ऑर कीटोन्स कंटेनिंग मिथिल ग्रुप. मिथिल अल्डिहाइड, मिथिल कीटोन्स. अल्डिहाइड मध्ये एकच अल्डिहाइड येतो, ॲसिटाल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड मध्ये तर नाहीये. C डबल बॉन्ड O ला मिथिल ग्रुप अटॅच असेल तरच हॅलोफॉर्म टेस्ट पॉझिटिव्ह येते. आणि C डबल बॉन्ड O ला मिथिल ग्रुप अटॅच असलेला एकच अल्डिहाइड असू शकतो, तो म्हणजे ॲसिटाल्डिहाइड. मग ॲसिटाल्डिहाइड गिव्स हॅलोफॉर्म टेस्ट and other methyl ketones gives haloform test. In this test, this is aldehyde or ketone having methyl ketone group. When it is reacted with mixture of iodine and alkali, sodium hydroxide and iodine. Sodium hydroxide first react with iodine to produce sodium hypoiodide, sodium iodide and water. This sodium hypoiodide react with aldehyde or ketone, methyl aldehyde, methyl ketone, sodium hypoiodide. It is obtained in the C2 of NaOH and I2. We get iodoform, CHI3. आता आयोडीन 3 पाहिजे तर इथे थ्राईस करा. इकडे आपल्याला मिळेल R' किंवा HCOONA किंवा R'(COONA प्लस NaOH. आपल्याला काम आयोडोफॉर्मचे आहे. वी गेट लेमन येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ आयोडोफॉर्म. Only the carbonyl compounds which contain methyl ketone group can produce iodoform or chloroform. Therefore, this reaction is given by methyl ketone compounds. And when it forms iodoform, we say that
इट गिव्स पॉझिटिव्ह हॅलोफॉर्म टेस्ट. जेव्हा तो आयोडोफॉर्म तयार करेल, ऍक्च्युली क्लोरोफॉर्म पण बनतं, पण क्लोरोफॉर्म लिक्विड आहे, अॅनास्थेटिक आहे, ते आपल्याला लवकर आयडेंटिफाय करता येत नाही. मात्र आयोडोफॉर्म लगेच आपल्याला दिसून येतं की आयोडोफॉर्म तयार झाला. म्हणून जनरली आपण हॅलोफॉर्म टेस्टसाठी आयोडोफॉर्म प्रिपरेशनच पाहत असतो, क्लोरोफॉर्मची प्रिपरेशन पाहत नाही. नेक्स्ट आहे अल्डॉल कंडेन्सेशन. Aldol condensation is special type of condensation reaction only for aldehydes and ketones containing alpha hydrogen atom. When aldehydes or ketones containing alpha hydrogen atom are treated with dilute alkali, sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium carbonate, potassium carbonate, even in presence of dilute sulfuric acid or baryta water, we get अल्फा हायड्रॉक्झिअल्डेहाइड और अल्फा हायड्रॉक्झी कीटोन. इट इज नोन ॲज अल्डॉल. समजा एखादा अल्डेहाइड घेऊया, ॲसिटाल्डेहाइड. आता ह्याचे डायरेक्ट मी फायनल प्रोडक्ट कसे मिळतात ते बघूया. इंटरमिजिएट असेल तरी ठीक आहे, एक मी इंटरमिजिएट घेऊया, सी डबल बॉन्ड अल्डिहाइड. व्हेन बोथ अल्डिहाइड्स आर सेम, बोथ कीटोन्स आर सेम, इट इज नोन ॲज सिंपल अल्डॉल कंडेन्सेशन. When aldehydes and ketones are different, it is known as crossed aldol condensation in presence of dilute alkali. जनरली आपण ॲसिटाल्डेहाइड असेल तर NaOH घेतो आणि डायमिथिल कीटोन असेल तर बॅरिटा वॉटर BaOH टेकन ट्वाइस घेतो. ड्युरिंग दिस aldol condensation, alpha hydrogen atom is migrated to carbonyl oxygen atom and alpha carbon atom is attached to carbonyl carbon atom. It gives alpha hydroxyaldehyde or beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone. This beta hydroxyaldehyde, beta hydroxyketone is known as aldol. आता ॲसिटाल्डेहाइड पासून मिळालं तर आपण त्याला म्हणणार ॲसिटाल्डॉल. IUPAC नेम लिहायचं झालं तर 1 2 3 3 हायड्रॉक्झिब्युटॅनल. ठीक आहे. ॲसिटाल्डॉल ॲसिटिलीन पासून मिळालं म्हणून. जर तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट विचारला, अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड, बीटा हायड्रॉक्झिअल्डेहाइड्स, बीटा हायड्रॉक्झी कीटोन्स इझिली अंडरगो डिहायड्रेशन, याचं डिहायड्रेशन होईल आणि मग फायनल प्रोडक्ट आपल्याला कसा काढता येईल. तर काय करायचं, एका अल्डिहाइडचा C डबल बॉन्ड O समोर ठेवायचा, दुसऱ्या अल्डिहाइडचे 2 अल्फा हायड्रोजन ॲटम समोर ठेवायचे आणि त्यांच्यामधनं डिहायड्रेशन करायचं. H2O निघून गेला की तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट मिळेल अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड, CH3CH डबल बॉन्ड. याला आपण म्हणणार ब्यूट टू इनल किंवा यालाच आपण म्हणतो क्रोटोनाल्डिहाइड. तर आपल्याला प्रोडक्टचे नावं पाठ करावे लागतील. ॲसिटाल्डिहाइडचा अल्डॉल कंडेन्सेशन प्रोडक्ट क्रोटोनाल्डिहाइड असतो. याच्याऐवजी समजा आपण ॲसिटोन घेतलं असतं तर इथे CH3 आलं असतं, इथे CH3 आलं असतं. मग याला आपण म्हटलं असतं ॲसिटॉल किटॉल है ना, ॲसिटॉल किंवा किटॉल, बीटा हायड्रॉक्झी कीटोन ॲसिटॉल. आणि मग याचं पण पुन्हा कीटोन म्हटलं तर हे याला आपण म्हणतो मेसिटिल ऑक्साइड. वी गेट मेसिटिल ऑक्साइड. अल्डॉल कंडेन्सेशन प्रोडक्ट ऑफ ॲसिटोन इज मेसिटिल ऑक्साइड. अल्डॉल कंडेन्सेशन प्रोडक्ट ऑफ acetaldehyde is crotonaldehyde if 2 different aldehydes or 2 different ketones or 1 aldehyde and 1 ketone, mixture of aldehyde and ketone undergo aldol condensation, then we get 4 different products. For example, if we consider acetaldehyde and acetone, आता हा acetaldehyde आणि दुसरा ॲसिटोन, याचं अल्डॉल कंडेन्सेशन, किती प्रोडक्ट्स मिळतील. तर सर्वात महत्त्वाचं पहिल्यांदा याचा सेल्फ कंडेन्सेशन प्रोडक्ट लिहायचा. सेल्फ कंडेन्सेशन प्रोडक्ट काय असेल, इथे H, इथला डबल बॉन्ड O जाईल आणि पुढच्या ॲसिटाल्डिहाइड मधले 2 हायड्रोजन अल्फा हायड्रोजन जातील CH2CHO, क्रोटोनाल्डिहाइड. याचा सेल्फ कंडेन्सेशन प्रोडक्ट CH3CCH3. पुढचा हा ऑक्सिजन जाईल आणि पुढच्या ॲसिटोनचे 2 अल्फा हायड्रोजन काढले तर CH3 डबल बॉन्ड O. सेल्फ अल्डॉल कंडेन्सेशन प्रोडक्ट क्रोटोनाल्डिहाइड आणि मेसिटिल ऑक्साइड. एक वेळा याच्यातला अल्फा
कार्बोनिल कार्बन ॲटम घ्यायचं, कार्बोनिल कार्बन ॲटम आणि याचे अल्फा हायड्रोजन घ्यायचे, एक प्रोडक्ट मिळेल CH3CH. कार्बोनिल ऑक्सिजन काढला, त्याचे 2 अल्फा हायड्रोजन काढा, हा एक प्रोडक्ट मिळेल. आणि त्याच्या उलट याचा कार्बोनिल कार्बन ॲटम घ्या, याचा कार्बोनिल कार्बन ॲटम घ्यायचा आणि याचे 2 अल्फा हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह करायचे. मग आपल्याला मिळेल इथे हा ॲसिटोन CH3C. याचा कार्बोनिल मधला ऑक्सिजन गेला, याच्यातले 2 हायड्रोजन गेले CH, इकडे H आणि डबल बॉन्ड. असे 4 वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आपल्याला मिळतील. दोघांचे 2 सेल्फ अल्डॉल कंडेन्सेशन प्रोडक्ट, एकाचा कार्बोनिल ऑक्सिजन, दुसऱ्याचे 2 अल्फा हायड्रोजन, दुसऱ्याचा कार्बोनिल ऑक्सिजन आणि पहिल्याचे अल्फा हायड्रोजन, असं डिहायड्रेशन करून आपल्याला अल्डॉल कंडेन्सेशन, क्रॉस अल्डॉल कंडेन्सेशनचे 4 वेगवेगळे प्रोडक्ट्स मिळतील. पुढे हे कॅनिझारोज रिॲक्शन. बऱ्याच वेळा आपल्याला कंपॅरिझन विचारली जाते. अल्डॉल कंडेन्सेशन ही फक्त अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स विथ अल्फा हायड्रोजन आहे. कॅनिझारोज रिॲक्शन इज सेल्फ रेडॉक्स रिॲक्शन, but it is applicable for only aldehydes, not ketones. अल्डॉल कंडेन्सेशन दोघांसाठी पण आहे, अल्डिहाइड साठी पण आहे, कीटोन साठी पण आहे, फक्त अल्फा हायड्रोजन पाहिजे. कॅनिझारोज रिॲक्शन ही फक्त अल्डिहाइड साठी आहे, कीटोन साठी नाही आणि अल्फा हायड्रोजन नको. मग कॅनिझारोज रिॲक्शन मध्ये जनरली आपण 2च कंपाऊंड घेत असतो, एक म्हणजे फॉर्मल्डिहाइड आणि एक म्हणजे बेन्झाल्डिहाइड. When formaldehyde or benzaldehyde aldehyde not containing alpha hydrogen atom are heated with concentrated alkali. अल्डॉल कंडेन्सेशन मध्ये डायल्यूट अल्कली असतं, याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कली. One molecule is reduced to primary alcohol and another is oxidized to formic acid. But as reaction medium is basic, finally it produces sodium salt of formic acid or potassium salt of formic acid. Instead of formaldehyde, we can use benzaldehyde. Benzaldehyde also react with similar manner and reduction product is benzyl alcohol, oxidation product is sodium benzoate. This sodium benzoate is used as food preservative. तर ही होती कॅनिझारोज रिॲक्शन. In case of crossed Cannizzaro reaction, when formaldehyde and benzaldehyde reacts with each other by using concentrated alkali, concentrated potassium hydroxide or सोडियम हायड्रॉक्साईड. आता ह्याच्यामधलं प्रोडक्ट लक्षात ठेवायचं आहे. अल्डिहाइड आहे, फॉर्माल्डिहाइड मध्ये सी डबल बॉन्ड ओ ला 2 हायड्रोजन अटॅच आहे, म्हणजे ऍक्टिव्ह हायड्रोजनची संख्या जास्त आहे. इथे सी डबल बॉन्ड ओ ला एकच हायड्रोजन अटॅच आहे, याचं ऑक्सिडेशन पटकन होणार. तर याचा आपण ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट लिहितो, याचा आपण रिडक्शन प्रोडक्ट लिहितो. तर फॉर्माल्डिहाइडचा ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट असेल पोटॅशियम फॉर्मेट आणि बेन्झाल्डिहाइडचा रिडक्शन प्रोडक्ट असेल बेन्झिल अल्कोहोल. ठीक आहे. तर क्रॉस कॅनिझारोज रिॲक्शन मध्ये पोटॅशियम फॉर्मेट आणि बेन्झिल अल्कोहोल, बेन्झाल्डिहाइडचा रिडक्शन प्रोडक्ट लिहायचा असतो आणि फॉर्माल्डिहाइडचा ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट लिहायचा असतो. नेक्स्ट आहे क्लेमेन्सन्स रिडक्शन. क्लेमेन्सन्स रिडक्शन आणि उल्फ किश्नर रिॲक्शन सेमच आहे. when aldehyde or ketone are reacted with nascent hydrogen obtained from zinc amalgam and concentrated HCl, when aldehyde or ketone is reacted with nascent hydrogen obtained from zinc amalgam and concentrated HCl, we get corresponding alkane. इथे H पण असू शकतं, R डॅश पण असू शकतं, पण मिळणार आपल्याला अल्केनच. In case of Wolff-Kishner reaction, first aldehyde or ketone is reacted with hydrazine. Intermediate product is hydrazone. आपल्याला मिळेल इथे R C, इथे H किंवा R डॅश डबल बॉन्ड N, hydrazone. When this hydrazone is heated with
concentrated alkali in ethylene glycol compound with high boiling point in alkaline medium. Then with evolution of nitrogen gas, again we get same type of alkane. कॅनिझारोज रिॲक्शनचा प्रोडक्ट आणि वुल्फ किश्नर रिॲक्शनचा प्रोडक्ट सेम असेल. They gives corresponding alkane. Aldehydes and ketones are converted into corresponding alkane by using either Clemenson's reduction or Wolff-Kishner reaction. Final, aldehydes and ketones. Aromatic aldehydes and aromatic ketones. These are meta-directing compounds. Aldehyde group, ketonic group is meta-directing. And therefore, when benzaldehyde is heated with nitrating mixture, that is mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, we get meta-nitrobenzaldehyde. Meta-nitrobenzaldehyde. This is due to negative resonance effect of aldehydic or ketonic